एवं ए रीते ब्रुवाणम कहता अबला अबड़ा स्त्री अखिल बधा योग माया दिव्य शास्त्रना विद्या विचक्षणम ज्ञान में चढ़िया था अवैक्षय सांभळ्या पछी गत आधि संतुष्ट आसीत ते थई संप्रश्रय दीनताथी प्रणय अने प्रेमथी विहवलया विहवળ થયેલી ગીરા વાણી વડે ઈશત જરાક વ્રીડા લજ્જાયુક્ત અવલોક નજરે વિલસત પ્રકાશતી હસીત સ્મિત આનના તેનું મુખ आह ते बोली। अनुवाद और भावार्थ। कृष्ण कृपा मृति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शुभवाद द्वारा सर्व प्रकारना दिव्य शास्त्रों में सौथी कुशल एवं पोताना पतिनु कथन सांभळीने सरल मननी देहूती ने बहुज संतोष थयो। सहेज लज्जा भरी दृष्टि थी चमकता हसता मुखे ते दिन भावे बहु प्रेम थी गदगदे कंठे कहवा लगी। भावार्थ। कहेवाय छे के मनुष्य जो कृष्ण भावना परायण थयेलो होय अने भगवाननी दिव्य प्रेम लक्षणा भक्ति करतो होय तो तेणे व्रत तप धर्म यज्ञ योग तथा ध्यानना बधा नियत कार्यक्रमों पूरा करी लीधा छे। ते मानी शकाय आध्यात्मिक शास्त्र में देहूतीना पति एवा निपुण हता के तेमणे माटे प्रतिवाद करवा जेवुं कशुं हतुं नहीं अने ज्यारे तेमनुं कथन तेणे सांभळ्युं त्यारे तेने पाको विश्वास थयो हतो के भक्ति मार्ग में घणा आगळ वधेला होवाथी तेमणे बधी आध्यात्मिक शिक्षण विषयक प्रवृत्तिओं में उच्चतम स्थिति मेळवी लीधी हती। पोताना पतिए आपेली भेट विषे तेने शंका न हती। आवी भेट आपवा माटे तेओ सक्षम हता ए जाणती हती। ज्यारे तेणे जाण्युं के तेणे सौथी मोटी बक्षीस आपी रह्या हता त्यारे तेणे घणो संतोष थयो। भावात्मक प्रेमथी विहवळ थयेली होवाथी ते प्रत्युत्तर आपी शकी नहीं। पछी प्रेमाळ पत्नीनी जेम तेणे गदगद वाणीथी आ प्रमाणे कह्युं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविलास स्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अहींया स्कंद 3 अध्याय 23 देहूतीनो शोक। सर्व प्रकारना दिव्य शास्त्रों में सौथी कुशल एवा पोताना पतिनु कथन सांभळीने सरल मननी देहूती ने बहुज संतोष थयो। सहेज लज्जा भरी दृष्टि थी चमकता हसता मुखे ते दिन भावे बहु प्रेम थी गदगद कंठे कहवा लागी।
તો અહીં પ્રભુપાદ આપને સમજાવે છે કે જ્યારે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જીવાત્મા આવે છે ત્યારે તેણે બધા પ્રકારના ધર્મ જેમ કે યજ્ઞ, દાન, પુણ્ય કાર્યો છે, ધ્યાન છે, આ બધા પ્રકારના કાર્યો એણે કરી લીધા છે. પ્રભુપાદ એવું સમજાવે છે. શાસ્ત્રોની અંદર મનુષ્યો માટે જે મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ, આ 4 વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવી. ધર્મની અંદર જે વેદોમાં 2 પ્રકારનું જ્ઞાન આપવામાં આવેલું છે કે ધર્મ એક કર્મકાંડીય હોય છે. આમાં જે આપણે સમજાવવામાં આવે છે કે દિવ્ય જ્ઞાન, જે કરદમ મુનિએ દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું છે એ આત્મા અને પરમાત્માનું જે જ્ઞાન છે, જેની વાસ્તવિક સ્થિતિ છે જીવાત્માની, તેને દિવ્ય જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. એક કાર્ય હોય છે કર્મકાંડીય જ્ઞાન. તો વેદોમાં કર્મકાંડનું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે કર્મકાંડ કરવાથી ધીમે ધીમે જીવાત્મા, ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કહે છે કે અનેક જન્મો પછી જ્યારે જીવ પુણ્ય કર્મ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તેને શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આની અંદર જે દિવ્ય જ્ઞાન કહેવામાં આવ્યું છે, દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું એ જીવાત્માનો ઉદ્દેશ્ય છે. આપણે સમજી શકીએ છીએ કે જ્યારે દિવ્ય જ્ઞાન છે એ ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તોની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે જોઈ શકીએ ઉદાહરણ રૂપે જ્યારે વાલ્ય લૂંટારો હતો, જે આપણે એને વાલ્મીકીજી કહીએ છીએ, એની સ્થિતિ જે હતી કે એણે લૂંટવાનું જ કાર્ય જીવનભર કરેલું. તો નારદ મુનિની કૃપા એવી થઈ એના માટે, જે મહાન શુદ્ધ ભક્ત છે એને શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ. વાલ્ય લૂંટારો જ્યારે પોતાનું જે નિયત કાર્ય છે લૂંટ કરવાની અને પોતાનું જે પરિવારનું છે ભરણ પોષણ કરવાનું, એનું ઉદાહરણમાં આપણે એક શિક્ષા લેવા માટે એનું ઉદાહરણ આમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે જે કરદમ મુનિ છે એ જે એણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી એ માતા દેહૂતિને આપવા માટે આમાં પ્રભુપાદ લખે છે, આપે છે. તો તેનું કારણ આપણે એવું સમજીએ કે જે શાસ્ત્રોમાં જે છે કે શાસ્ત્રોમાં એવો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો કે જે પતિદેવ હોય, પતિદેવ જે ધર્મ કાર્ય કરે એ પત્નીને 50% એનો જે અડધો ભાગ છે એ તેને પ્રાપ્ત થાય છે. એક બીજી વસ્તુ એવું છે એમાં કે જ્યારે પતિ જે છે પાપ કર્મ કરે છે ત્યારે પત્નીને તે પાપ કર્મમાં ભોગવવા પડતા નથી. તો એ જ ઉદાહરણ રૂપે જ્યારે નારદ મુનિ વાલ્ય લૂંટારો જે છે વાલ્મીકીજી હતા એને મળ્યા, ત્યારે એને કીધું આટલા બધા તું પાપ કરી રહ્યો છે તો કોના માટે કરી રહ્યો છે? તને આની સજા ભોગવવી પડશે, તારે નર્કમાં ગતિ થશે. તો વાલ્ય લૂંટારો એમ કહે છે કે હું તો મારા પરિવાર માટે કરી રહ્યો છું, કે મારા પરિવારનું મારે ભરણ પોષણ કરવું મારી જવાબદારી છે. તો કે તું પાપ કરીને પરિવારનું ભરણ પોષણ કરી રહ્યો છે તો તારે આના પાપના ફળ ભોગવવા પડશે. તો આના પાપ તારા બીજે કોઈ ભોગવશે નહીં. તો એણે એમ કીધું કે આ તો પાપ તો મારા પરિવારના જે સભ્યો છે એ પણ ભોગવશે ને? તો કે નહીં, તમે જાઓ ઘરે. ત્યારે વાલી લૂંટારો ઘરે જાય છે ને પત્ની અને બાળકોને કહે છે કે આટલા બધા હું પાપ કરીને તમારું ભરણ પોષણ કરી રહ્યો છું, તો જો હું પાપનો ભાગીદારી તમે પણ થશો ને? તેના પરિવારના લોકો સ્પષ્ટ કહે છે કે તમારું કર્તવ્ય છે અમારું ભરણ પોષણ કરવું, તમે પાપ કરો કે પુણ્ય કરો, જેનાથી પણ તમે અમારું ભરણ પોષણ કરી રહ્યા છો એના અમે ભાગીદાર નથી.
પછી વાલિયા લૂંટારાને એક આત્મજ્ઞાન થાય છે. નારદ મુનિજીની મોટી કૃપા થાય છે. એટલે સાર એ છે કે જ્યારે આપણે ધર્મનું કાર્ય કરીએ છીએ, પુણ્યનું કામ કરીએ છીએ, ભક્તિનું કાર્ય કરીએ છીએ કે તો આની પત્ની હોય તેને 50% પ્રાપ્ત. એક એમાં મેં એવું સાંભળેલું ભક્તો દ્વારા કે જ્યારે પત્ની જે છે પુણ્ય કામ કરે છે, ભક્તિ કરે છે તો પતિને એમાંથી કંઈ મળતું નથી. પણ જો પત્ની પાપ કર્મ કરે તો તેને તેમાંથી 50% પતિઓને ભોગવવું પડે છે. તો આની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે માતા દેહૂતી છે કેટલું વિનમ્રતાથી હસતા મુખે કરદમ મુનિને આગળ આપણે જોઈશું પ્રાર્થના કરે છે. તો આમાં આપણે એવું પણ સમજવું જોઈએ કે હંમેશા સ્ત્રીઓને પતિથી એટલી મીઠી વાણીથી નિષ્ઠાથી તેની સેવા કરવી જોઈએ. એને સ્ત્રીનો સ્વભાવ હોય છે એવો ચાણક્ય પંડિત એવું કહે કે બહુ તપસ્યા તે ભક્તિમાં ઉન્નત હોતી નથી, બુદ્ધિમાં પણ. તો જ્યારે એ પેલા પતિની સેવા કરે છે, નિષ્ઠાથી કરે છે, જ્યારે પતિદેવ પ્રસન્ન થાય છે તો એની ઉપર એને જે સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરે છે તો એને પણ એ સિદ્ધિઓ મળે છે. તો આ છે કે જ્યારે આપણે કૃપા પ્રાપ્ત કરી હોય ત્યારે આપણે એ ગુરુ છે યા વૈષ્ણવ છે, ભક્તો છે, તેની પાસેથી આપણે વિનમ્રતાથી વિવેક બુદ્ધિથી યાચના કરવી જોઈએ, પ્રાર્થના કરવી જોઈએ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે. આપણે ઉદાહરણમાં જોઈએ છીએ કે જ્યારે કુરુક્ષેત્રની અંદર જે ધૃતરાષ્ટ્ર હતા તેણે પણ ભગવદ્ ગીતા સાંભળી, સંજયે પણ ભગવદ્ ગીતા સાંભળી, પણ સંજયનો જે ભાવ હતો શરણાગતિનો ભાવ હતો, વિનમ્રતાનો ભાવ હતો, તો એને આત્મજ્ઞાન થયું. અને ધૃતરાષ્ટ્રનો આપણે જોઈએ છીએ એણે પણ ભગવદ્ ગીતા, પણ તેની પાસે કોઈ શરણાગતિ વિનમ્રતા ભાવ કેમ કે મોહથી બાંધેલા હતા. તો કહેવાનું એવું છે કે જ્યારે આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છીએ તો ત્યારે આપણામાં વિનમ્રતા નહીં હોય, શરણાગતિનો ભાવ નહીં હોય તો આપણે ગમે તેટલું ગમે ત્યાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશે, આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થશે નહીં. ગુરુ અને વૈષ્ણવોની જ્યારે કૃપા થાય છે તો આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થાય છે. એકવાર એક પ્રસંગ આવે છે પ્રભુપાદનો. પ્રભુપાદના શિષ્યો હતા તો પ્રભુપાદને પૂછ્યું, પ્રભુપાદ કે અમારા એવા કોઈ પુણ્ય નથી. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન એમ કહે છે કે અનેક અનેક જન્મોના પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય ત્યારે વ્યક્તિને ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે શુદ્ધ. તો પ્રભુપાદના શિષ્યોએ પ્રભુપાદને પૂછ્યું કે પ્રભુપાદ અમારી એવું કોઈ અમને નથી લાગતું અમારે ક્યાંક જન્મના 2 જન્મના પુણ્ય, કેમ કે અમે જે પશ્ચિમમાં રહી રહ્યા છીએ ત્યાં તો આ બધી વસ્તુઓ આહાર નિદ્રા ભય મૈથુન એમાં રચ્યા પચ્યા રહી છે. તો અમારે એવી કઈ સુકૃતિ છે કે અમને તમારો સંગ પ્રાપ્ત થયો અને ભક્તિ અમને મળી. તો પ્રભુપાદે કીધું કે આ મારી તમને કૃપાથી શુદ્ધ ભક્તિ મળી છે. પ્રભુપાદ શુદ્ધ ભક્ત છે. આપણે ઉદાહરણ જોયું શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર નારદ મુનિ છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, તેના સંગમાં જે વ્યક્તિઓ આવેલા છે પરમ શુદ્ધ ભક્ત થઈ ગયા છે. આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની આપણી માટે એટલી અસીમ કૃપા છે કે ખાલી નામ સંકીર્તન કરવાથી આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ જાય. કરોડ આપણે જોઈએ શ્રીમદ ભાગવતમ વેદો પુરાણમાં કરોડો જન્મથી લોકો તપ કરે છે, ધ્યાન કરે છે, હજારો લાખો વર્ષ. તો આ શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત નહીં થતી, પણ આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કૃપાથી આપણે એટલી સરળતાથી શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ જાય એની આપણે કલ્પના નહીં કરી શકીએ. આ વાસ્તવિકતા છે. ખાલી હરિનામ, જો ભગવાન એક હરિનામ ચિંતામણીમાં હું એકવાર વાંચતો હતો એમાં કે આ જે કલયુગ છે એ કલયુગ એક ધન્ય કલયુગથી ઓળખાય છે. ધન્ય કલયુગ કામ છે કેમ કે આ હરિનામની કૃપા છે આ કળિયુગની અંદર. નકર શાસ્ત્રોમાં બધું લખેલું છે કે કેટલા પ્રકારના યજ્ઞો કરવા, દાન કરવું, પુણ્ય કરવા, તીર્થ સ્થાનોમાં જવું, આ બધું કાર્ય આપણે કરીએ અનેક જન્મોથી. એમાં જો આપણા
ભૌતિક ઈચ્છાઓ જે આ કાર્ય કરીએ તો આ વસ્તુ કેવી છે, આપણે વધારે વધારે બાંધે છે ભૌતિક જગતની અંદર. પણ જો આ જ કાર્ય આપણે દાન કરીએ, દાન એટલે કે આપણે ભગવાનની સેવામાં આપીએ, વૈષ્ણવની સેવામાં આપીએ, પછી યજ્ઞ કરીએ, યજ્ઞ એટલે હરિનામ યજ્ઞ. કેમ કે અત્યારે કળિયુગની અંદર આપણે વાસ્તવિક યજ્ઞ નથી કરી, કેમ કે શુદ્ધ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત નથી. પછી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું. જ્ઞાનના 3 પ્રકાર હોય છે. એક જ્ઞાન હોય છે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, જે આત્મા અને પરમાત્માનું જ્ઞાન હોય છે. બીજું જ્ઞાન હોય છે કર્મકાંડનું જ્ઞાન. ત્રીજું જ્ઞાન હોય છે ભૌતિક જ્ઞાન હોય છે. ભૌતિક જ્ઞાન તો એક આ અત્યારે આપણે જોઈશું કે ભૌતિક જ્ઞાનની અંદર લોકો એટલા બધા રચ્યા પચ્યા હોય છે કે પોતાને તો એ બહુ શ્રેષ્ઠ માને છે કે અમે જ ઈશ્વર છીએ, અમે જ ભગવાન છીએ. પણ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની અંદર આ ભૌતિક જ્ઞાનની કોઈ વેલ્યુ નથી. 1% પણ એની વેલ્યુ નથી. કેમ કે ભૌતિક જ્ઞાન એવું છે કે ભૌતિક જ્ઞાન આપણે વધારે વધારે એ બંધનથી બાંધે છે. આ ઓલું દોરામાં ગાંઠ જેવું છે કે જ્યારે દોરો હોય છે ને, આપણે આ ભૌતિક કર્મકાંડ વસ્તુ એવી છે કે એક વસ્તુમાંથી આપણે નીકળવા માટે બીજી વસ્તુ કરી રહ્યા છે કે મારે આ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવી છે. હવે એ વસ્તુ આપણે જ્યારે કરીએ છીએ તો ઓલામાંથી મુક્ત થયા પછી આપણે બીજા કર્મના બંધનમાં બંધાઈએ છીએ. એવી રીતે ઓલી દોરામાં ગાંઠ છે કે એક ગાંઠ ખોલીએ ને ત્યારે 2 ગાંઠ લાગી જાય, 2 ગાંઠ ખોલીએ ત્યારે 4 ગાંઠ લે. તો કર્મકાંડ વસ્તુ એવી છે કે જીવનની અંદર આપણે આપણા જે ભૌતિક કાર્યો છે, જે ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ, એની અંદર આપણે જોઈએ કે આ ધર્મની અંદર જે મતલબ ભૌતિક કાર્ય કર્મકાંડ છે, એ આપણે ધીરે 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 એટલા ભૌતિક બંધનો બાંધીએ કે આપણે હજારો લાખો કરોડો વર્ષ સુધી આપણે જન્મ મૃત્યુના ફેરામાં ફરતા રહીએ છીએ. તો વાસ્તવિક જન્મ મૃત્યુમાં ફેરામાંથી નીકળવા માટે જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે એ આપણે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. પ્રભુપાદની કૃપાથી આપણે બહુ સરળ આ પ્રાપ્ત છે. અત્યારે આપણે અનુભવ પણ કરી શકીએ જે લોકો ભક્તિમાં આવેલા છે, અને ભક્તિ પહેલાંનું જીવન પણ આપણે જોઈ શકીએ કે ભક્તિ પહેલાં જે આપણું જીવન હતું કેવું હતું, અને ભક્તિ કર્યા પછી આપણું જીવન કેવું છે. દિવ્ય વસ્તુ છે આ, દિવ્ય. તો આ વસ્તુમાં આપણે ઉદાહરણમાં આમાં દેહૂતી માતાનું કે કેટલું વિનમ્રતાથી અને મીઠી વાણીથી કરદમ મુનિના આગળ પ્રાર્થના કરે છે, કૃપાની યાચના કરે છે. તો આવી રીતે આપણે પણ ભક્તોની સેવાથી ભક્તોને પ્રસન્ન કરવા જોઈએ, ગુરુને પ્રસન્ન કરવા જોઈએ, ભક્તોને પ્રસન્ન કરવા જોઈએ. એનાથી ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. એક પ્રચેતાઓ હતા, જ્યારે પ્રચેતાઓ ભગવાનની તપસ્યા કરવા ગયા, હજારો વર્ષ તપસ્યા કરી ભગવાનની. તો ભગવાન જ્યારે પ્રસન્ન થયા તો ભગવાને એક બહુ સરસ શબ્દ કીધો કે હે પ્રચેતાઓ, તમે જે ભાઈઓ છો ભેગા મળીને જે ભક્તિ કરી રહ્યા છો તેનાથી હું બહુ સંતુષ્ટ છું. એનો મતલબ એ થાય કે જે ભક્તો છે એ ભક્તો ભગવાનના સંતાન છે. જ્યારે ભક્તો ભેગા મળીને ભગવાનની સેવા કરે ત્યારે ભગવાન અત્યંત પ્રસન્ન થાય છે. તો સંબંધો ભક્તોની અંદર આપણે સારા રાખીને, મતભેદ રહેવાના છે તો શબ્દો અને વ્યવહાર જે આપણો એટલો સ્પષ્ટ અને વિનમ્ર હોવા જોઈએ, તેનાથી ગુરુ અને ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. અને જો આપણે આટલો બધા કાર્ય ભક્તની અંદર કરીએ છીએ અને જો જરાક પણ ભક્તોમાં અપરાધો થાય તો આ ભક્તિલતા જે બીજ છે એ અટકી જાય છે. કેમ કે આ ભક્તિની અંદર ધીરે 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 જે ભક્તિ આપણે કાર્ય કરીએ છીએ, જે સાધન ભક્તિ છે, એ જે આપણી ભક્તિલતા બીજ ક્યાં જાય છે? વૈકુંઠ ધામમાં જાય છે. એનાથી ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ, ભગવાનના ચરણોનો શુદ્ધ પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આપણે રોજ વાંચીએ પણ છીએ કે જે શિષ્ટાષ્ટમ છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું, કે ભક્તોના જે સેવા કાર્યમાં લાગેલા છે, ભગવાનની સેવામાં લાગેલા છે, તેના અપરાધોથી આપણે બચવું જોઈએ. આ શબ્દ આપણે એવું લઈ શકે કે ભાઈ ઠીક છે, પણ આ બહુ જ ગંભીર વિષય છે. આપણે બહુ જ ગંભીરતાથી અને ધ્યાનપૂર્વક ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે ભગવાન મને ભક્તોના અપરાધોથી બચાવજો.
બાકી આપણે ગમે તેટલી સાધના કરશી, વાંચન કરશી, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશી, સેવા કરશી, પણ જો હૃદયની અંદર આપણે જરાક પણ અપરાધ ભાવના હશે તો જે આપણી ભક્તિ લતા બીજ છે એ જે લતા છે એ અટકી જશે. તો આમાં આપણે બહુ આ જે શિક્ષા જે આપી છે પ્રભુપાદે, કે જે વિનમ્રતાથી જે દેહૂતી માતા છે જે ગર્દમ મુનિને પ્રાર્થના કરે છે, તો આપણે પણ એવો વ્યવહાર ભક્ત સમુદાયમાં રાખવો જોઈએ. હરે કૃષ્ણ.